ناظرین السلام علیکم، زی ٹی نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کی منظوری سے وقف ترمیم بل 2025 بن گیا اب قانون۔ وزیر اعظم مودی نے تمل ناڈو میں بھارت کے پہلے سمندری پل کا کیا افتتاح۔ عمدہ چاول کی تقسیم سے تلنگانہ میں غذائی تحفظ میں نیا موڑ۔ ریونت ریڈی نے مستفید خاندان کے ساتھ دوپہر کا کھایا کھانا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمات کو اسلام و شریعت پر سنگین حملہ قرار دیتے ہوئے ملک گیر احتجاجی تحریک کا کیا اعلان۔ حیدرآباد میں حیران کن سرجری، ڈرائیور کے پیٹ سے 2 انچ سے زائد لمبی سوئنگ کامیابی سے نکالی گئی۔ حیدرآباد میں رام نومی کی تقریبات میں کے کویتا کی شرکت اور دی مبارکباد۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وقف ترمیم بل 2025 کو صدر جمہوریہ دیوروپتی مرمو نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقف ترمیم بل قانون بن گیا ہے۔ حال ہی میں اس بل کو دونوں ایوانوں سے منظوری حاصل ہوئی تھی۔ وقف بل پر 4 شعبے کے لوک سبھا میں 14 گھنٹے سے زیادہ بحث ہوئی۔ اس کے بعد ترمیم کے مطابق ووٹنگ کی کارروائی کی گئی، جس میں بل کے حق میں 288 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ 232 ارکان نے مخالفت کی۔ راجیہ سبھا میں بل کے حق میں 128 ارکان اور مخالفت میں 95 ارکان نے ووٹ دیا۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش کی جانے والی ترامیم مسترد ہو گئی۔ مرکزی وزارت اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے یہ وضاحت کی ہے کہ وقف ترمیم بل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے اور حکومت کا مقصد کسی کے مذہبی عقائد کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اتوار کے روز تمل ناڈو میں پامبن سمندری پل کا افتتاح کیا، جو رامیشورم جزیرے کو ملک کے باقی حصے سے ریل کے ذریعے جوڑتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے رامیشورم تا تمبارم چنئی نئی ٹرین سروس کا بھی افتتاح کیا اور ایک کوسٹ گارڈ جہاز کو روانہ کیا، جو اس پل کے نیچے سے گزرا۔ یہ پل 550 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے اور بھارت کا پہلا عمودی سمندری لفٹ پل ہے۔ اس موقع پر وزیر ریلوے اور تمل ناڈو کے گورنر و دیگر بھی موجود تھے۔ پانی کا جہاز ہے وہ بھی گزرے گا، وہ دೃಶ್ಯ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی اس کے اوپر سے ٹرین گزرتا ہوا وہ دೃಶ್ಯ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے رامیشورم کو مکھیہ بھوبھاگ سے جوڑتا ہوا، اور یہ وہ دೃಶ್ಯ جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا۔ یہ انڈین کوسٹ گارڈ کا یہ پرانا برج ہے وہ کھلا ہی ہوا ہے اور جو نیا برج ہے وہ اوپر اٹھا ہوا ہے۔ آپ جو پیچھے پیلی لائن کا یہ برج دیکھ رہے ہیں، یہی برج ہے جو دراصل نیچے ہوتا ہے، لیکن اس شپ کے گزرنے کے لیے اس برج کو اوپر اٹھا دیا گیا۔ پرانا برج کھلا ہوا ہے اور جو نیا برج بنا ہے وہ ورٹیکلی ہی اوپر اٹھ گیا ہے، جس سے کہ اس جہاز کے گزرنے کا راستہ صاف ہو سکے۔ اور یہاں پر اگر ہم کہتے ہیں سمندری پریوہن یہ ایک مہتوپورن ہے، تو ریل پریوہن، تو دونوں طرح کے مہتوپورن پریوہن کے سادھن ہیں جن کے لیے ایک سویدھا اپلبدھ کر رہا ہے یہ پمبن برج، جس سے یہ آدھار، یہ ایک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چھیتر کو کتنی بل ملے گا، سنبل ملے گا، یہاں کے وکاس کو لے کر، یہاں پہ آرتھک گتیویدھیوں کو لے کر، لوگوں کی آواجاہی کو لے کر، جیون کی۔ تلنگانہ میں باریک چاول کی تقسیم اسکیم نے غریب خاندانوں کے لیے غذائی تحفظ کو مضبوط کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اتوار کے روز ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے سارا پکا گاؤں میں اسکیم سے مستفید بی سرینیواس کے گھر جا کر ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کیے اور دوپہر کا کھانا کھایا اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس خاندان نے باریک چاول دینے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ریونت ریڈی نے مفت بجلی، سستی گیس اور خواتین کے لیے مفت بس سفر کے فوائد پر بھی خاندان سے بات چیت کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ وقف ترمیمات کو اسلام، شریعت، مذہب آزادی اور دستور ہند پر سنگین حملہ قرار دیا ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ ان ترمیمات کے خلاف تمام دینی و سماجی تنظیموں کے ساتھ ملک گیر احتجاجی مہم چلائی جائے گی اور جب تک یہ ترمیمات واپس نہیں لی جاتی یہ احتجاج جاری رہے گا۔ بورڈ نے واضح کیا کہ پرامن احتجاج، قانونی چارہ جوئی، مظاہرے، علامتی گرفتاریاں اور برادران وطن کے ساتھ مکالمے کے ذریعے سچائی کو اجاگر کیا جائے گا۔ تحریک کا آغاز دہلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم سے ہوگا اور پہلے مرحلے میں عید الاضحیٰ تک مختلف شہروں میں بڑے احتجاجی پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔
بورڈ نے مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں سے صبر، نظم و ضبط اور بورڈ کی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ رام نومی کے موقع پر شہر حیدرآباد میں شاندار تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ BRS MLC کے کویتا نے سیتارام باغ میں جلوس میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس روحانی موقع پر شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس پر وہ منتظمین کی شکر گزار ہے۔ انہوں نے عوام کو رام نومی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بھگوان رام کے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ حیدرآباد کے کنگ کوٹی سرکاری اسپتال میں ڈاکٹروں نے ایک حیران کن سرجری کرتے ہوئے ایک ڈرائیور کے پیٹ سے سلائی مشین کی 2 انچ سے زائد لمبی سوئی کامیابی سے نکال لی۔ نلگنڈے کے مرلی نامی شخص جو حیدرآباد میں مقیم ہے، کافی عرصے سے پیٹ کی درد کی شکایت کر رہا تھا اور تفصیلی معائنے کے بعد اس کے پیٹ سے سوئی کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ ڈاکٹر راجندر ناتھ کی نگرانی میں ڈاکٹر بالا راجو اور ان کی ٹیم نے کامیاب سرجری انجام دی۔ مرلی کی حالت اب بہتر بتائی گئی، لیکن اس نے سوئی کے پیٹ میں جانے کی وجہ بتانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ مجلس کے رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے برمگڈھا ریلوے فلائی اوور کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر رحمت بیگ نے عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے کاموں کی پیش و رفت کا جائزہ لیا اور معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ بعد ازاں انہوں نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائی۔ آج صدر محترم نقیب ملت الحاج بیر رسول الدین اویسی صاحب کی کامیاب نمائندگی کے اوپر شاسی پورم آروبی کا جو ریلوے ڈپارٹمنٹ سے کام ہونے کا تھا، آج الحمدللہ 5 گٹرس بٹھائے جا رہے ہیں اور 10 گٹرس بٹھانے کا ہے پورے۔ تو آج تقریباً 12 بجے بج رہے ہیں، اب سے لے کے 5 بجے تک 5 گٹرس کا کام مکمل ہوگا اور بڑے بڑے کرنس لایا گیا ہے یہاں پر وہ گٹرس کو اٹھانے کے لیے۔ اور میں اس موقع کے اوپر صدر محترم نقیب ملت الحاج بیر رسول الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب نے اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھائے تھے اور یہ کام جو کئی دنوں سے رکے ہوا تھا، الحمدللہ صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر یہاں پر واٹر ورکس کے اور GHMC کے پروجیکٹس کے اور الیکٹریسٹی کے تمام ڈپارٹمنٹ کے جو نیچے کے جو لائنوں کا کام تھا، واٹر لائن، سیوریج لائن اور ٹرانسفارمرز کا 11 kV لائن، 33 kV لائن اور GHMC کے ایک باکس ٹائپ نالے کا بھی کام تھا، وہ کاموں کو الحمدللہ یہاں پر مکمل کیا گیا۔ اور ایک چیز بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج راج نگر اسمبلی حلقے میں بہت خوشی کا دن ہے۔ یہ برج مکمل ہوگا تو یہاں پر کئی ہزاروں لوگوں کو، عوام کو سہولت ہوگی۔ یہاں سے نیشنل ہائی وے بنگلور روڈ کو جائیں گے تو الحمدللہ صدر محترم نقیب ملت الحاج بیر رسول الدین اویسی صاحب نے حکومت سے نمائندگی کر کے 71 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ پروجیکٹ کا کام کروا رہے ہیں، برج کا کام کروا رہے ہیں۔ اور آج تقریباً گٹرس کا کام ہوگا اور اس کے بعد 8 دن کے بعد اور 5 گٹرس بیٹھیں گے۔ تو ہم برابر صدر محترم کی ہدایت کے اوپر مسلسل ریلوے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اور GHMC کے پروجیکٹس کے آفیسروں کے ساتھ ربط میں ہے اور ان لوگ کے ساتھ، اور آج بھی تقریباً 12 بج چکے ہیں۔ میں اور ہمارے سابقہ کارپوریٹر حبیب الدین عارف صاحب، تمام صدر و متمدین یہاں پر فیلڈ پر ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی راجندر نگر میں ایک کئی ترقیاتی کام صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر منظور ہوئے، کئی پروجیکٹس کے کام بھی منظور ہوئے، اور آپ کو بتاتے ہوا ایک فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا برج
का जो काम मुकम्मिल हुआ है आराम घाटों के ऊपर का, सदर मोहतरम नस्ब मिल्लत अलहाज बर शरफुद्दीन अवैसी साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। 800 करोड़ की लागत से वो काम को मुकम्मिल किया गया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्की के लिए काम करती है और आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए काम करती है। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन कामों की ज़ेर निगरानी क़ायद मुक़न्निना मोहतरम मुक़ाम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में काम चल रहा है। और मुझे और आरिफ साहब को हिदायत है कि इस काम आज रात में यहीं पर रहकर पूरा काम ये देखना बोलकर, तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो बरस के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है। 24 घंटे रात और दिन आवाम की खिदमत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहती है। और फिर से एक बार मैं सदर मोहतरम नस्ब मिल्लत अलहाज बर शरफुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज ये काम चल रहा है यहाँ पर। शुक्रिया, खुदा। हज सोसाइटी ज़हीराबाद के ज़रिए इत्माम मस्जिद बगदादी ज़हीराबाद में एक रोज़ा हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मर्द और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ख़वातीन के लिए पर्दे का मुकम्मल अहतमाम किया गया था और प्रोजेक्टर के ज़रिए मनासिक हज व उम्रा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के आदाब पर तफसीलात बताई गई। प्रोग्राम की सदारत अलहाज सैयद शाह अज़ीज़ुद्दीन क़ादरी ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से रियासती हज कमेटी के सदर नशीन सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान, रुकन हज कमेटी मोहम्मद मुजीब और दीगर ने शिरकत की। मेहमान एजाज़ी मोहम्मद ख्वाजा मियाँ, मोहम्मद अत्थर, गोरे मियाँ सिकंदर और अब्दुल मजीद व दीगर शामिल थे। मुक़ामी उलमा इकराम और समाजी शख्सियात की मौजूदगी में प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। आज ज़हीराबाद में बारगाह हज़रत अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी मस्जिद बगदादी में हज ट्रेनिंग कैंप था। यहाँ पर हर फ़िक्र के उलमा इकराम ने अपने ख़िताबात किए ताकि आज़मीन हज को मनासिक हज कैसे अदा किया जाए, उसका तरीक़ा क्या है, उसके ऊपर बेहतरीन गुफ्तगू रही। साथ ही साथ स्टेट हज कमेटी ने इस साल एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि गए साल जो लोग पैदल चलकर परेशान हुए, वो कड़कती धूप में 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर कहीं 4 किलोमीटर पैदल चलना है। तो आज ही हम एक प्रोग्राम लॉन्च किए, हज के लिए पहला कदम। यानी मैं तमाम आज़मीन हज तेलंगाना से ख्वाहिश करूँगा कि रोज़ पैदल चलने की आदत डालें, क्योंकि वहाँ पर शदीद गर्मी रहने वाली है, आपको पैदल चलना है। जिनके औलाद साथ हैं, जिनके जो भी रिश्तेदार साथ हैं, जो व्हील चेयर पर कर सकते हो ठीक, लेकिन अक्सर व बेशतर ज़ईफ़ हज़रात ज़्यादा हैं, उन सब से ख्वाहिश करूँगा कि वो पैदल चलने की आदत डालें, रोज़ जो है वॉक करें ताकि वहाँ पर उनको सहूलत हो। और यहाँ की जो ज़हीराबाद की सोसाइटी है, उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया, आज़मीन के लिए खाने का इंतज़ाम किया है और यहाँ के बारगाह के लोगों ने भी किया है कि अच्छी खिदमत कर रहे हैं हाजियों की, ताकि यहाँ की खिदमत जाने वाले आज़मीन का हज सही तरीके से अदा हो, वहाँ पर कोई दुश्वारियाँ ना हो। सेहत का ख्याल रखें। मैं तमाम यहाँ की हज सोसाइटी ज़हीराबाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज़मीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर शोएब ख़ान, नेफ्रोलॉजिस्ट, हैदराबाद से सैप किडनी सेंटर। दोस्तों, आज जो है ज़हीराबाद में ईदगाह में जो है एक बहुत बड़ा जो है हज कैंप मुनक़्क़िद किया गया है। ज़हीराबाद ज़िले से 62 लोग हज को जा रहे हैं ये साल। हज जो है एक अजीम इबादत है जो नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट के फ़िज़िकल प्रेशर भी बहुत हैवी रहता है इसके ऊपर। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है 8 गोल्डन रूल्स के ऊपर डिस्कशन हुआ और जिसको बोलने की सआदत में हासिल करा। एक बार आप सबको इस दोहरा देता हूँ। नंबर 1 की जो है पानी ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन से बचना है। नंबर 2 जो है खाना फ्रेश खाना है, रोडों के खाने अवॉइड करना है। नंबर 3 हज के लिए एक्सरसाइज करके अभी से अपना स्टेमिना बनाना है, रोज़ 5 से 6 किलोमीटर चलने की आदत डालना है हमारे को। नंबर 4 जो है पेन किलर्स का इस्तेमाल जो आम तौर पे हो जाता है, हज में थक जाते लोग खा लेते, इसको अवॉइड करने की जो है तलक़ीन किया है, क्योंकि जब थकते हैं रेस्ट करना है रादर दैन पेन किलर्स खाना है। नंबर 5 आदतों से बचना है, ख़ास तौर सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू, जर्दा, ये सब चीज़ें इंसान को वीक कर देते हैं। शुगर है तो कंट्रोल करके जाना है, दवाइयों को साथ रखना है, एक्स्ट्रा लेके जाना है, कम नहीं कि एंड टाइम पे वहाँ दवा कम पड़ रही है और जो है बीमारी बढ़ जा रही है। बीपी का कंट्रोल रखना है, हार्ट का, किडनी का चेकअप करा के जाना है और ये चेकअप करा के अपने फैमिली डॉक्टर से जो भी है क्लियरेंस लेके, फिटनेस लेके
जाना है। ये इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हज भी आसानी से होगा इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद के शोबा राब्ता आमा की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली हैदराबाद में ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत मलिक मोहतसिम खान ने की, जबकि डॉक्टर मुबशिर अहमद ने इफ्तिताई खिताब किया। मेहमान खुसूसी में मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा, अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और दीगर शख्सियात शामिल थे। इस मौके पर मुख्तलिफ़ शोबे हयात से वाबस्ता मोअज़्ज़िज़ अफराद, प्रोफेसर्स, वकला और सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरका की तादाद तकरीबन 125 थी। डॉक्टर मुबशिर अहमद ने जमात की फ़लाही, तालीमी और समाजी कामों पर रोशनी डाली और अल्लाह से दुआ की कि इनकी कोशिशों को कबूल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद प्रोग्राम मदीना एजुकेशन सेंटर हमारे शहर जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद के सदर नाजिम शहर डॉक्टर मुबशिर अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खैर मक़दमी कलिमात अदा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। काबिल एहतराम मोहतरम मलिक मोहतसिम खान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, जनाब मोहतरम जाफर पाशा, सामी आकिल सानी साहब, मौलाना हामिद अहमद खान साहब, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद की जानिब से मुनाक़िदा आज के इस ईद मिलाद प्रोग्राम में आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर का तहे दिल से इस्तक़बाल किया जाता है। रमज़ान मुबारक की बरकतों से हमने इस्तिफ़ादा किया और हमने कोशिश की कि इस माह मुबारक के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में कुछ तब्दीली वक़ूअ-पज़ीर हो, हमारे तक़वा में इजाफा हो और इस माह मुबारक से न सिर्फ अपनी ज़ात को कुछ फ़ायदा पहुँचे बल्कि हम समाज के लिए भी कुछ भलाई का काम कर सकें, कुछ इस्लाह का काम हम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक में भी हर फर्द की, हर मुसलमान की कोशिश रही है और फिर इज्तिमाई तौर पर मुख्तलिफ। हैदराबाद में IJFF के ज़रिए एहतमाम 10वां सालाना NRI मीट व ईद मिलाद तकरीब का शानदार एहतमाम किया गया। IJFF इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेटर्निटी फोरम के ज़रिए एहतमाम 10वां सालाना NRI मीट और ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम सेमिनार हॉल MS एजुकेशन एकेडमी वाक़े मासब टैंक पर अमल में आया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, डेन उर्दू सदर शोबे सहाफ़त व ताल्लुक़ात आमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और डॉक्टर अशरफ अली सदर IJFF सऊदी चैप्टर ने शिरकत की और ख़िताब किया। तकरीब का आगाज़ क़ारी मोहम्मद फैज़ गौरी की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी उसामी ने नात मुबारक पेश करने की सआदत हासिल की। ग्लोबल प्रेसिडेंट IJFF व नाज़िम तकरीब डॉक्टर आसिफ अली ने इब्तदाई कलिमात अदा किए। जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोरम डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन ने मेहमानान का खैर मक़दम किया और फ़ोरम के अग़राज़ व मक़ासिद और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस तकरीब में सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कतर, ओमान, कुवैत और दीगर ममालिक के NRIs और मुकामी सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर आसिफ अली ने बताया कि अगले माह IJFF के ऑस्ट्रेलिया चैप्टर का आगाज़ भी अमल में आएगा। इस तकरीब में मेहमानों के अलावा सीनियर सहाफ़ी इमार गौरी, अमजद हुसैन ज़ुबैर, जनरल सेक्रेटरी बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर के अलावा उमर मस्कत हाल मुक़ीम ऑस्ट्रेलिया को भी तहनीत पेश की गई। सरपरस्त आला IJFF अलीम खान के हदिया तशक्कुर पर इस तकरीब का अख्तिताम अमल में आया। यही चाह रहा था मैं। आप अपने लिए भी कुछ हम मेजबान हैं।
स्कीम है ये। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको अच्छा मतलब मुसलमानों से लोग इंटरेक्ट हो। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से आइम्मा और मौज़रीन के लिए मुफ्त क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां आइम्मा और मौज़रीन की फ़ैमिली को मुफ्त इलाज की सहूलत रहेगी। मीडिया प्लेस हैदराबाद में ईद मिलाद तकरीब के मौके पर मुफ्त फैमिली हेल्थ कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी, मौलाना डॉक्टर आज़मी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन के अलावा दीगर मेहमानान इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मीडिया प्लस में ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और इस तकरीब के दो मकासद थे। एक तो ईद मिलाद थी और दूसरे हमारे रियासत के इमाम मौज़नीन के लिए हुकूमत तेलंगाना ने जो 10,000 12,000 का वादा किया था, उस वादे की तकमील के लिए तवज्जो दिलाना था। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत तेलंगाना को ये मुतनव्वर करते हैं कि वो फौरी अपने वादे की तकमील करे, वरना हम इसके लिए आगे हम सख्त कदम जो ना उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरा अहम ऐलान ये है कि ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हमारे रियासत के और शहर हैदराबाद व अतराफ के इमाम मौज़नीन के लिए एक मुफ्त क्लिनिक का क़याम अमल में ला रहा है, जिसमें तमाम इमाम मौज़नीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बिल्कुल मुफ्त में पहुंचाई जाएगी। और पहले मरहले के तौर पर मरकजी दफ्तर में एक क्लिनिक कायम हो रहा है और उसके बाद मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये क्लिनिक जो ना कायम किए जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ला में भी इसका सिलसिला जो ना और उसको वसअत दी जाएगी। तो मैं रियासत के तमाम इमाम मौज़नीन से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि सूफी उलमा कौंसिल की इस पहल से आप इस्तेफादा हासिल करें। और मैं ये पैगाम देता हूँ कि मौजूदा हालात में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हो चुका है, तो तमाम इमाम मौज़नीन की ये जिम्मेदारी है कि इसके जो मुज़ीर असरात होने वाले हैं मुसलमानों पर, उसको अवाम के सामने रखें और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि इस बिल से हमारे क्या नुकसानात होने वाले हैं। मैं एक हवाला देता हूं कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, गालिबन यूपी का किसी इलाके का है, कि मैयत को दफन होने नहीं दिया जा रहा है। तो ये नहीं समझना कि वहाँ का है, बल्कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वह हालात यहाँ पर भी आ सकते हैं अगर हम इसी तरह से खामोश रहेंगे। तो हुकूमत यही चाहती है कि हमारे मसाजिद को, दरगाहों को, कब्रस्तानों को, आशुर खानों को जो है ना ख़त्म कर देना चाहिए और हमारी शिनाख्त जो ना मिटना चाहती है। और अगर हम हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि वो हमको दफन होने के लिए हमारे लिए जगह भी नहीं मिलेगी और ये उनका मंसूबा है। और हमको हमारी शहरियत भी जो ना हमसे छीन ली जाएगी। तो इसलिए तमाम अइम्मा मौज़नीन पर, अइम्मा इकराम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जुमा के खिताबात में अवाम में जो है ना इसके मुज़ीर असरात को खुले तौर पर बयान करें और उनको मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर लाएं। यही आज के इस इजलास का पैगाम। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सदर जमहूरिया की मंजूरी से वक्फ तरमीम बिल 2025 बन गया अब कानून। वज़ीर आज़म मोदी ने तमिलनाडु में भारत के पहले समंदरी पुल का किया इफ्तिताह। उम्दा चावल की तकसीम से तेलंगाना में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में नया मोड़। रेवंत रेड्डी ने मुस्तफ़िद ख़ानदान के साथ दोपहर का खाया खाना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमात को इस्लाम व शरीयत पर संगीन हमला करार देते हुए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का किया ऐलान। हैदराबाद में हैरान कुन सर्जरी, ड्राइवर के पेट से 2 इंच से ज़ायद लंबी स्विंग कामयाबी से निकाली गई। हैदराबाद में रामनवमी की तकरीबात में के कविता की शिरकत और दी मुबारकबाद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک, ویزا انڈورسمنٹ, امیگریشن, پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد, الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں, آپ کا اطمینان ہماری کامیابی. ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات. ہمارے یہاں فارمل, پارٹی ویئر, جینز, ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے. اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں, سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی. آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے, تو دیر کس بات کی, آج ہی چلے آئیں. ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز, بی بی کا چشمہ روڈ, ٹکل کنڈا, فلک نما حیدرآباد. مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں. 9959541435.